یہ حقیقت بات ہے کہ اس طرح کے جو مذہبی گنڈے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم بنا دیا ہے پریکٹیکلی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ موقف تھا اور ان کی گزارش تھی بڑوں سے مراد جو آرمی چیف صاحب تھے۔ کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے۔ اون علی کھوسہ صاحب انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بیان دیا ہے۔ انجینئر صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے کام کے حوالے سے، جو ان پہ الزام لگا یہ نہیں بنتا تھا، بالکل نہیں بنتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کنٹینر سے ایک بابا اترا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور اس کے پیچھے لاکھوں لوگ تھے۔ ان کے خوف سے پھر ہم دوڑ کے واپس اپنی جانیں بچا کر یہاں آئے ہیں۔ اور جب بابا جی سے پوچھا گیا کہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بقول 2017 میں جو پیر بابا ان کی مدد کے لیے آئے تھے، اب مریدکے میں وہ نہیں آئے، نہ ہی کسی اور جگہ پہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد کو نہیں آ رہے، اور ان کی جو کرامات تھیں وہ بھی ان کے ساتھ لاک اپ میں بند ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں محسن ہمایوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ آج کی ڈائری کی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں۔ اب جو ٹاپ 5 لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ موقف جو زومبیز کے خلاف، ایسے مولوی اور مفتیان کے خلاف جو مسلمانوں کے خلاف فتوی بازیاں کرتے تھے، خاص کر کے جو گستاخی کا معاملہ ہے اس کو اچھال کے اور لوگوں پہ تھوپ کے ان کو نشانہ بناتے تھے، ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے تھے، لوگوں میں اشتعال انگیزی پھیلاتے تھے، جو ریاست کا امن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، ریاست کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ان کا جو موقف تھا اور ان کی جو استدعا تھی، پہلے آپ یہ سنیں پھر اگلی بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ اس طرح کے جو مذہبی گنڈے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم بنا دیا ہے پریکٹیکلی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز بلند ہو کہ اب پاکستان کو جو آپ لوگوں نے جہنم بنایا ہوا ہے، خدا کے لیے ان لوگوں سے ہماری جان ہمارے بڑے چھڑوائیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ موقف تھا اور ان کی گزارش تھی بڑوں سے مراد جو آرمی چیف صاحب تھے۔ کئی بار انہوں نے آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کے نام یہ گزارش کی تھی کہ آپ ان زومبیز کو نکیل ڈالیں، ان کو کنٹرول کریں، یہ ریاست کے لیے، معصوم لوگوں کے لیے، امن و امان کے لیے بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ جو موقف تھا اس کو سن لیا گیا ہے، اور ان کی جو قربانی تھی، جو ان کا صبر تھا، جس طرح سے وہ جیل میں گئے ہیں، پہلے تو نہیں سنا گیا لیکن اب جیل میں گئے ہیں، اور جس حد تک یہ معاملہ پہنچا ہے تو اس کے بعد ان کی یہ بات سنی گئی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس حوالے سے بڑا زبردست، بڑا دبنگ قسم کا، بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں، انداز میں بیان دیا ہے۔ آپ پہلے یہ بیان سنیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے۔ اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منطق طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے، اور کسی بھی شخص کو اس ضمن قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی زومبیز ہیں، افغانستان سے تعلق ہو، پاکستان سے تعلق ہو، ان کا ہندوستان سے تعلق ہو، جہاں سے بھی تعلق ہو، ایسے تمام لوگ جو فتوی بازیاں کرتے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، ریاست کے امن کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ جو بیان ہے بڑا خوشائند بیان ہے، بڑا واضح اور دو ٹوک یہ اعلان ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے ریاست میں۔ اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بہت سارے جو باضمیر لوگ تھے جنہوں نے اس معاملے کو دیکھا اور پھر ان کے ضمیر نے دستک دی، ان کو ابھارا کہ وہ حق کی بات کہیں، تو اس صف میں اب شامل ہوئے ہیں مشہور یوٹیوبر جو منفرد کانٹینٹ کی وجہ سے مشہور ہیں، بڑے مزاحیہ انداز میں وہ بڑی گہری باتیں دل و دماغ تک پہنچانے میں ماہر ہیں، اون علی کھوسہ صاحب۔ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بیان دیا ہے۔ ایک پوڈ کاسٹ میں کل انہوں نے یہ بیان دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کے بیانات کو بھی پسند کرتے ہیں، خاص کر کے یہ جو باب شیعی کوئی نہیں، یہ جو معاملہ ہے شرک کو ختم کرنے کے حوالے سے، اس کو وہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے ان پہ یہ الزام لگایا گیا ہے سراسر یہ غلط ہے، یہ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ ان کے اپنے الفاظ میں آپ ان کی بات سن لیں۔ انجینئر صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے کام کے حوالے سے، جو ان کی مذہبی سائڈ ہے، جتنا ان کا نالج ہے، آبویسلی کوئی انسان اتنا علم والا ہو تو اس کی رسپیکٹ بنتی ہے، اور جو انہوں نے ایک اپنا ان کا جو ایک ایریا تھا کہ بابوں والا اور یہ شرک والی سائڈ، اس حوالے سے بہت رسپیکٹ ہے۔
जो उन पे ज्यादती समझते हैं? जो उन पे इल्ज़ाम लगा ये नहीं बनता था, आई थिंक बिल्कुल नहीं बनता था। तो ओन अली खोसा साहब, ज़ाहिर बात है ऐसे लोग जो हैं वो हक़ की बात कहने से नहीं कुतराते। वो भी उन बाज़मीर लोगों की सफ़ों में शामिल हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से बात की बाबों के हवाले से, तो अगली जो ख़बर है वो एक बाबे के हवाले से, एक पीर साहब के हवाले से। TLP का मशहूर पीर बाबा पीर ज़हीरुद्दीन शाह साहब, जिनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भगोड़े शाह भी कहते थे, तो अब इनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है और ये बड़े मशहूर हैं अपने उस बयान के हवाले से जो उन्होंने दिया था बड़े मजमे में कैमरों के सामने कि ये मीनार पाकिस्तान से छलांग लगाएंगे और इनके मुकाबले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी छलांग लगाएं, जो बच गया वो सच्चा। और आगे से क्राउड ने सुबहान अल्लाह बड़े खुशी से नारे लगाए थे कि ये पीर साहब जो हैं वाकई में ये बच जाएंगे। तो इनका एक वायरल क्लिप मैंने देखा, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। वो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, उससे पहले इन्होंने उसमें क्या बात की है वो मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा कि 2017 में जो धरना हुआ था तो उसमें एक अजीब वाक़या हुआ। वाक़या ये था कि फोर्सेस जब हमारी तरफ बढ़ रही थी तो अचानक से वो पीछे मुड़ के डर के भागने लगी। तो उनको नून लीग के कोई MPA थे और उनके एजेंसी से रवाबत थे। अब मज़े की बात यह है ये ना नून लीग के हैं, ये TLP के हैं और ना ये एजेंसी के हैं। अब इनको किसने बात बताई है ये एक अलग मामला है। बहरहाल ये कहते हैं कि उन्होंने एजेंसी वालों से पूछा कि आप लोग क्यों भाग रहे हैं, इतनी बड़ी फोर्सेस, छोटे से थोड़े से लोगों से आप भाग रही हैं। तो उन्होंने कहा कि कंटेनर से एक बाबा निकला है और उस बाबे के पीछे लाखों लोग थे, तो हम जान बचाने के लिए भागे हैं। और वो जो बाबा थे वो गौस पाक थे, वो मदद के लिए आए थे, हमारी मदद के लिए भेजे गए थे। यहाँ पहला धरना 2017 में हुआ था। सारी फोर्सें बिल्कुल यहाँ ही कंटेनर के करीब आ गई थी। नून लीग का एक MNA था, उसके एजेंसी के मुलाजमीन से रवाबत थे। उसने फिर टेलीफोन पर करके उन्हें पूछा कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, आप चंद लोग कंटेनर पे बैठे हुए हैं और उन्हें आप बजाय उन्हें शिकस्त देने के आप पीछे दौड़ रहे हैं, आपने दौड़ लगाई हुई है, आप भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कंटेनर से एक बाबा उतरा है जिसके हाथ में डंडा था और उसके पीछे लाखों लोग थे। उनके खौफ से फिर हम दौड़ के वापस अपनी जाने बचाकर यहाँ आए हैं। और जब बाबा से पूछा गया कि अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिनकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें यहाँ से शिकस्त से बचा के फतह नुसरत से कामयाब किया। अच्छा, ये पीर साहब इस वक्त जो है अभी जेल में बंद हैं और इनकी जो करामात हैं वो भी मेरे ख्याल में इनके साथ बंद हो गई हैं, वरना ये तो वो आदमी थे जो मीनार पाकिस्तान से छलांग लगा के बच सकते थे, आग में छलांग लगा के बच सकते थे, लेकिन ये जेल से नहीं भाग सकते, पुलिस से नहीं बच सकते। और इनके बकौल 2017 में जो पीर बाबा इनकी मदद के लिए आए थे, अब मुरीदके में वो नहीं आए, ना ही किसी और जगह पे वो इनकी मदद कर रहे हैं, वो भी इनकी मदद को नहीं आ रहे और इनकी जो करामात थी वो भी इनके साथ लाकअप में बंद हो चुकी हैं। अब चौथी खबर जो है वो इसी धरने के हवाले से है और एक अहले हदीस आलम है, मशहूर आलम है उमर सिद्दीक साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये जो लोग शहीद होते हैं उनसे सवाल किया जा रहा था कि ये जो लोग धरने के अंदर पुलिस से जो लड़ाई हुई है मुजाहिरीन की, तो उसमें जो मारे गए हैं क्या ये शहीद हैं? तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया ये आप समाअत फरमा लें। ओ भाई, ये जो बलवे होते हैं ना, इनके अंदर कोई शहीद नहीं, अल्लाह ही जानता है कौन शहीद है। काफिरों से लड़ने वाले को हम यकीनी शहीद नहीं कह सकते। अब एक माँ का बच्चा आपने छीन लिया है आपकी तंजीम और जमात ने, तो शहीद के लफ्ज के साथ ही हम उनको मुतमिन कर सकते हैं, वरना तो हमारे पल्ले शाही कोई नहीं। इसके बाद जो खबर है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से है। कल भी मैंने बात की थी कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला बड़ा शिद्दत के साथ जारी था, लड़ाई जारी थी, तो उस वक्त पड़ोस में इंडिया का जो मीडिया था, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, वो बड़ी खुशी से तालियां बजा रहे थे इस मामले पे कि ये जो हमारा जो खेल है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जो ही जंग बंदी हुई है, दोहा में ऐलान किया गया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़राए दिफ़ा की जानिब से कि अब जंग बंदी भी होगी और मुस्तक़बिल में इसको यकीनी भी बनाया जाएगा। तो उसके बाद से जो है हमारा पड़ोसी जो है इंडिया वाले वो बड़े परेशान हैं। और कल की जो मेरी डायरी थी उस पर कमेंट किया था एक इंडियन ने। पहले कमेंट में उन्होंने लिखा कि अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा मौका था, वो चूक गया है, यानी कि उसको ये जंग जारी रखनी चाहिए थी, बड़ा मौका था, पता नहीं किस चीज़ का मौका था जो तबाही उनकी हुई है आपकी बातों में आके। क्या मौका था? इसके अलावा तो कोई मौका नहीं था कि इसकी जंग बंदी की जाए। और इसके साथ दूसरा जो इनका कमेंट था कि आपने नाराज़ नहीं होना मेरी बातों से। तो हम तो आपकी बातों से नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन आप हमारी बातों से नाराज़ हो जाते हैं। ख़ास करके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो हर 7वें दिन आपको जब ये याद करवाते हैं कि 7 त्यारे आपके गिरे थे, तो फिर आप नाराज़ हो जाते हैं। फिर आप इतने नाराज़ हो जाते हैं कि आप ग्राउंड में जो है वो क्रिकेट के मैदान में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसको भी भूल जाते हैं और हाथ भी नहीं मिलाते खिलाड़ियों से। तो इसलिए हमने नाराज़ नहीं होना है, लेकिन आप जो भी चाल चलेंगे वो नाकाम हो जाएगी और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बस आपने नाराज़ नहीं होना है।